یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شام، بچوں کی شام، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل پر تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارے پروگرام کا نام بچوں کی شام ہے، اور پہلے سیگمنٹ کی طرح ہی ہمارا پروگرام چلتا ہے۔ اس میں بہت مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں اور معلوماتی سیگمنٹ، انفارمیٹیو سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آج آپ کو پتہ ہے کہ آج ہم اپنے پروگرام میں نیو سیگمنٹس ایڈ کر کے لائے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو ان سیگمنٹ سے بہت ساری معلومات حاصل ہوگی۔ تو پیارے بچوں، اپنے پہلے سیگمنٹ یعنی بڑھے ہم آپ لوگ بڑھے بھائی؟ تو پیارے بچوں، آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگے، اور انشاءاللہ عز و جل اچھا تو لگے گا ہی، آپ ہمیں کال پہ بتائیں، ہمیں فیڈ بیک دیں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج ہمارے پروگرام میں جو سیگمنٹس ہیں، چلیں میں آپ کو ان سیگمنٹس کا نام بتاتا ہوں۔ ہمارے پروگرام میں سیگمنٹ ہے تذکرۃ الانبیاء۔ جب ہم نے فرسٹ ٹائم جب ہمارا پہلے ایپیسوڈ ہوئی تھی، ہم نے آپ کو تذکرۃ الانبیاء، ہم نے اس وقت آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بتایا تھا، اور ان کی بہت ساری معلومات فراہم کری تھی آپ کو۔ اور آج بھی ہم انشاءاللہ عز و جل ایک نبی علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے، اور ہمارے زکریا بھائی آج ہیں ہمارے ساتھ، اور وہ جو ہے ہمیں سنائیں گے بزرگوں کی تاریخ، مختلف جو ہمارے بزرگ جو ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، آمین۔ تو ہمارے بزرگوں، ان کے بزرگوں کے بارے میں بتائیں گے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اور آپ کو پتہ ہے اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام میں ایک اور سیگمنٹ ہوتا ہے، اور وہ بڑا پیارا اور عربی زبان میں ہوتا ہے، وہ ہے ہمارا سیگمنٹ آئیں عربی سیکھیں۔ اور ہمارا جو نیکسٹ سیگمنٹ ہوگا اس کا نام ہے کہانی۔ جی پیارے بچوں، اب بڑھیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، بڑھیں بھائی، چلیں اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے دلچسپ کہانی۔ بچوں کی شام۔ پیارے بچوں، آج کی کہانی کا نام ہے عقل مند بندر۔ ایک مگرمچھ بوڑھا ہو چکا تھا، اب اس سے شکار نہیں ہو پاتا تھا۔ ایک دن مگرمچھ کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ مگرمچھ کو ایک بندر نظر آتا ہے جو درخت پر بڑے مزے سے امرود کھا رہا ہوتا ہے۔ مگرمچھ بندر سے بولتا ہے، بھائی بندر، کیا تم مجھے کچھ امرود کھانے کے لیے دے سکتے ہو؟ مجھے بہت زور کی بھوک لگی ہوئی ہے۔ بندر کچھ امرود مگرمچھ کو دے دیتا ہے۔ پھر اس طرح مگرمچھ ہر روز بندر سے امرود لے کر اپنی بھوک مٹانے لگا۔ اسی طرح ان دونوں میں دوستی ہو گئی۔ اب اکثر یہ دونوں ساتھ کھانا کھاتے، کھیلتے اور موج مستی بھی کرتے۔ ایک دن مگرمچھ کچھ امرود اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی کو کھانے کے لیے دیے، جو اس کو بہت پسند آئے۔ بیوی نے مگرمچھ سے کہا، اس بندر نے اتنے میٹھے امرود کھانے کو دیے، اس کا دل کتنا لذیذ اور میٹھا ہوگا، مجھے اس بندر کا دل کھانا ہے۔ مگرمچھ نے کہا، نہیں، وہ میرا دوست ہے، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ تو مگرمچھ کی بیوی ناراض ہو گئی اور آخرکار مگرمچھ بندر کو لینے چل پڑا۔ مگرمچھ نے بندر سے کہا، بھائی بندر، آپ میری روز دعوت کرتے ہو، آج آپ کی دعوت میرے گھر پر ہے، آپ میرے ساتھ چلیں۔ بندر مگرمچھ کے اوپر سوار ہو گیا اور مگرمچھ دریا میں تیرنے لگا۔ بندر نے مگرمچھ سے پوچھا کہ مگرمچھ بھائی، میرے لیے کیا کیا پکایا ہے؟ مگرمچھ کہتا ہے، کیلے کی بریانی، ناریل کی کھیر، آم کا شربت، تم کو بہت مزہ آئے گا۔
कुछ दूर जाकर मगरमच्छ बंदर से कहता है, भाई मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरी बीवी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। बंदर बहुत चालाक होता है, वो मगरमच्छ से बोलता है, अरे भाई ये बात आप मुझको पहले बता देते, हम बंदर अपना दिल ऊंचे दरख्त पे छुपा कर रखते हैं। अब हमको वापस किनारे पर जाना पड़ेगा और दिल लाना पड़ेगा। आप मुझे दरख्त के पास ले चलो। मगरमच्छ बंदर को दरख्त के पास ले जाता है। बंदर फौरन दरख्त पर चढ़ जाता है और कहता है, बेवकूफ मगरमच्छ, कोई अपने दिल के बगैर भी जिंदा रह सकता है। मैंने एक दोस्त होने के नाते तुम्हारी मदद की और तुमने ये सिला दिया। जाओ, ना तो तुम्हें मेरा दिल मिलेगा और ना ही अमरूद। जाओ, चले जाओ यहाँ से। देखा प्यारे बच्चों, बंदर ने अपनी अकल का इस्तेमाल किया और अपनी जान बचा ली और मगरमच्छ अपनी बेवकूफी की वजह से दोनों ही खो बैठा, एक अच्छा दोस्त और मीठे अमरूद भी। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि खतरे के वक्त हमको डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी अकल का इस्तेमाल करना चाहिए और किसी भी हाल में किसी के भरोसे को नहीं तोड़ना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम सब कुछ गवा दें, जैसा कि मगरमच्छ के साथ हुआ। बच्चों की शाम। जी प्यारे बच्चों, तो देखिए आपने कहानी कितनी मालूमात दी है। कहानी तो दिलचस्प लगी आपको, मजेदार तो यकीनन लगी होगी। तो मगरमच्छ इसमें तकरीबन तीन थे कैरेक्टर थे इसमें। एक का नाम था मंकी, बंदर, एक था बंदर और एक था क्या बोलते हैं मगरमच्छ था, और उसकी बीवी भी थी, सही ना। तो हारून भाई, आपने तो हमें बड़ी यानी प्यारी आपने जो कहानी सुनाई है और आपने सबक भी बताया है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। बिल्कुल सही, इस्तेमाल करना चाहिए खतरे के। जी बिल्कुल, हमें खतरे के वक्त अपनी अकल का इस्तेमाल करना चाहिए। हो सकता है हमें उस वक्त अपनी अकल काम आ जाए। जी बिल्कुल। जी प्यारे बच्चों, हमें इससे यही सबक मिला कि हमें कभी भी मुसीबत के वक्त अब किसी और चीज़ को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सिर्फ अपनी अकल को, अपने माइंड को यूज़ करें। आप इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके लिए खुद ब खुद ही रास्ते बन जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी मदनी लकीर नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आप हमारे सोशल मीडिया के लिंक किड्स मदनी चैनल यूट्यूब पर किड्स मदनी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और फेसबुक पर भी किड्स मदनी चैनल हमारा यही पेज है और इसको आप फॉलो करें, और हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी किड्स मदनी चैनल का इसमें आप लाइक करें और फॉलो करें। तो मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ने लगे हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट जाने, जो बड़ा ही दिलचस्प और अरबी ज़बान है। उसका नाम क्या है? आए अरबी सीखें। बच्चों की शाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हम आपको अपने सेगमेंट आए अरबी सीखे में खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इस सेगमेंट में हम रोज़ाना अरबी अल्फाज, कुछ ना कुछ नए अरबी अल्फाज और उनके माना सीखते हैं। पिछले दिनों भी हमने कुछ अल्फाज सीखे, उम्मीद है कि वो आपने याद किए होंगे और उसे नोट डाउन भी किया होगा। तो चलें बढ़ते हैं अपने आज के अल्फाजों की तरफ और देखते हैं कि आज के हमारे अल्फाज क्या हैं। अरे भाई, अब देखते हैं कि अल्फाज क्या हैं। अरे भाई, तो प्यारे बच्चों, ये आपको क्या नजर आ रहा है? खजूर। खजूर। खजूर को अरबी में तमरतुन कहते हैं। क्या कहते हैं? तमरतुन। जी। ये आपको क्या नजर आ रहा है बच्चों? टहनी। दरख्त की जो मुख्तलिफ ब्रांचेस निकलती हैं उसको उर्दू में टहनी कहते हैं और अरबी में उसको गुस्नुन कहते हैं। क्या कहते हैं? गुस्नुन। जी। ये क्या नजर आ रहा है आपको? दरख्त। दरख्त। दरख्त को अरबी में शजरतुन कहते हैं। क्या कहते हैं? शजरतुन। हम इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये हमें याद हो जाए। खजूर को अरबी में क्या कहते हैं? तमरतुन। टहनी को अरबी में क्या कहते हैं? गुस्नुन। और दरख्त को अरबी में क्या कहते हैं? खजूर को क्या कहते हैं अरबी में? दरख्त को क्या कहते हैं? शजरतुन। और टहनी को? गुस्नुन। खजूर को क्या कहते हैं? तमरतुन। और टहनी को? गुस्नुन। क्या कहते हैं? गुस्नुन। और दरख्त को? शजरतुन। तो आप में से किस किस को ये अल्फाज याद हुए? सन भाई, सबको याद हो गए? सबको याद हो गए? पूछ लें याद हो आपसे। गए। चलिए भाई, सबसे पूछते हैं एक बारी। चले, तो आप बताएं कि टहनी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आप खड़े हो जाएं, खड़े हो आप, माइक लें। गुस्नुन। गुस्नुन।
आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान बहुत जल्दी याद कर लिया, अल्लाह, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। तशरीफ रखें। चलो अब माशा। दूसरे बच्चे से पूछते अब हैं, दूसरा सवाल किससे करें भाई? दरख्त को क्या कहते हैं? कौन बताएगा? दरख्त तो को हामिद भाई से पूछ रहे थे। चले इनसे पूछे। चले भाई आप बता दें भाई। शजरतुन। शजरतुन, आपने भी बहुत जल्दी याद कर लिया, आपका जवाब भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तशरीफ रखें। खजूर को क्या कहते हैं? पास ही रखें आप। जी भाई भाई यहाँ से अब यहाँ के इनसे बच्चे हारून भाई के पास से जी भाई आप बताएं। माइक दे इनको। तमरतुन। हैं? तमरतुन। तमरतुन, जी आपका जवाब भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों माशाअल्लाह। और मदनी चैनल के नाजरीन, ये थे आज के हमारे अल्फाज जो कि इन बच्चों को तो याद हो गए। उम्मीद है कि आपको भी याद हुए होंगे और आप इसे नोट डाउन भी कर रहे होंगे। तो कल इंशाअल्लाह नए अल्फाजों के साथ मुलाकात होगी। इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आप हमें कॉल्स करके बताएं कि आप लोगों को ये अल्फाज कैसे लगे। क्या आप लोगों ने याद कर लिए हैं ये अल्फाज? अगर हमारी जो कैमरा मैन है दोबारा दिखा दे ताकि जो हमारे जो बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, वो इनको नोट डाउन कर लें कि आज हमें खजूर को तमरतुन कहा था, टहनी को गुस्नुन कहा था, दरख्त को शजरतुन कहा था। तो ये आप नोट कर लें, ये आपको अरबी सीखें हमारा सेगमेंट था और आपको आगे अगली क्लासेस में भी काम आएंगे। तो प्यारे बच्चों, यकीन है, मुझे बिल्कुल यकीन है कि आप लोग को बहुत इन्फॉर्मेशन हासिल होगी अरबी के बारे में, और ख़ास अरबी। उर्दू तो हम सिखाते रोज़ाना, मैं बोल भी उर्दू रहा हूँ, लेकिन अरबी हमारा जो सेगमेंट हम ज़रूर लाएं आप। तो अब आपका टेस्ट होने जा रहा है। जी भाई तैयार है सब? आपकी अक्ल का इम्तिहान होने वाला है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है इम्तिहान आपकी अक्ल का। बच्चों की शाम। सवाल के जवाब देने को तैयार है? आप भी तैयार है सकीना? चले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप सकीना? तारिया ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह छूटी हैं बच्चों को अल्फाज याद तो नहीं होते, इंशाअल्लाह तो याद भी हो जाएंगे। तो आप सवाल के जवाब बताएंगी? जी अच्छा, मैं जो भी सवाल पूछूंगा आप बता देंगी? जी चलें ठीक है, इंशाअल्लाह तो आपसे भी सवाल करेंगे। तो पहले बच्चों से कर लें, फिर आपसे करेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों तैयार हैं आप लोग? चले अब आपसे सवाल करते हैं। तो पहला सवाल बताएं कि ज़बूर किस नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई? कौन बताएगा? चले आप बता दें भाई। ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। दोबारा से बता दें एक मरतबा, माइक करीब करके बताएं। ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। आराम से, कोई पीछे नहीं लगा हुआ, आराम से, भाग नहीं रहा कोई, आराम से ठहर ठहर के बताएं। ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। चले आपका जवाब देखते हैं अब दुरुस्त है या नहीं। आप पकड़े भाई, सकीना आप माइक पकड़े। तो प्यारे बच्चों आप क्या लगता है इनका जवाब दुरुस्त है? सब तो आप एक बार कहें सही जी या नहीं। जी आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपने हमें जवाब दुरुस्त दिया और आपको मिलने जा रहा है एक तोहफा। भाई खड़े हो जाएं और अपना तोहफा वसूल करें। माशाअल्लाह, ये लें भाई आपको तोहफा, तशरीफ रखें। चले जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बताएगा? चले मैं पहले सवाल कर लेता हूँ, बल्कि सकीना से कर लेते हैं सवाल। तो चले सकीना आपसे सवाल करते हैं, कुरान मजीद किस नबी पर नाजिल हुआ? हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ। आपने जवाब दिया हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, आपने भी जवाब दुरुस्त दिया और अब हम आपको भी तोहफा देंगे। सुभान अल्लाह। भाई आप भी, यानी आपको भी सवाल, चले आपसे और भी सवाल पूछेंगे हम देखते हैं आपकी भी अकल का इम्तिहान लेते हैं हम, क्या आपके पास भी कितनी ज्यादा मालूमात है। ठीक है, चले हम पहले बच्चों से कर लेते हैं, फिर आप पे आते हैं। ठीक है जी प्यारे बच्चों, आप जितने सवालात के जवाब देंगे आपको उतने तोहफे मिलेंगे। ठीक है, तो तोहफे तो हमने जीते नहीं है, उसमें पेंसिल बॉक्सेस हैं, थर्मोस है, ज्योमेट्री बॉक्स है, लंच बॉक्स है और दीगर चीजें भी हैं। तो प्यारे बच्चों अगला सवाल, लाहौर के मशहूर मज़ार का नाम बताएं।
لاہور کا جو ایک مشہور مزار ہے اس کا نام بتائیں. جس کا جواب آتا ہے اس کا نام بتائیں. اس کا ہارٹ ہے, وہ ہارٹ ہے. آپ بتائیں گے جی. چلیں جی, یہ لیں بھائی آپ مائک پکڑیں اور بتائیں, کھڑے ہو کے بتا دیں تاکہ ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ آپ کو دیکھ سکیں. جی داتا دربار. تو آپ کا جواب درست مان لیا جاتا ہے. سبحان اللہ. آپ کو بھی ہم گفٹ دیتے ہیں. سبحان اللہ. آپ نے بھی کچھ کوشش تو کی کہ جواب دیں دو میں, اور کالز بھی آ رہی ہیں, آتی رہی ہیں, آ رہی ہیں اور آتی رہی. کتنی کالز آ گئی ہیں بھیا ہمارے پاس؟ چلیے پہلے کالز لے لیتے, تھوڑی سی 2 کال لے لیتے ہیں, پھر ہم بچوں کی طرف بڑھیں گے دوبارہ. جی بھائی پہلی کال چلیں بھائی. My name is Bushra Fatima from Pakistan. Kids Money channel is so nice, amazing and wonderful. Program of Kids Money channel Bachon Ki Sham is very informative and interesting. May Allah bless you. Our buddy aim is I must strive to reform myself and people of the entire world. Inshallah. عز و جل. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے کال کری اور پاک وطن سے کال کری. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام کی کڈز مدنی چینل کی حوصلہ افزائی کری. بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. ایک اور کال لے لیتے ہیں. جی میرا نام سعد مصطفیٰ ہے, میں چکوال سے بات کر رہا ہوں. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, ہم گھر والے سب دیکھتے ہیں, اور آپ کا سیگمنٹ آئے عربی سیکھیں بہت پیارا ہے. چلیں ماشاء اللہ, یعنی ہمارے حسن بھائی نے جو سکھائے ہیں الفاظ مدنی چینل کے ناظرین نوٹ کر رہے ہیں. جو ہمارے بچے جو دیکھ رہے ہیں وہ نوٹ کر رہے ہیں, اس بات کو نوٹ کر رہے ہیں کہ ہم بھی آگے جا کے انشاءاللہ عز و جل عربی سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل. ایک اور کال شامل کر لیتے ہیں, پھر اپنے بچوں کی طرف پڑھیں گے اور پھر ان کو تحائف تو دیتے رہی ہے نا بھائی ہم نے انشاءاللہ عز و جل. جی بھائی اگلی کال چلیں. میرا نام محمد ابراہیم اتاری ہے. مجھے آپ کا پروگرام دیکھ کے بہت مزہ آتا ہے. آپ لوگ اپنا پروگرام ہر روز لائک کریں کیونکہ یہ بہت انفارمیٹیو ہوتا ہے. جزاک اللہ خیرہ. آمین. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام کی اچھا لگ رہا ہے آپ نے بولا, اور آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ہم آپ اس کو پروگرام کو اور مزید بڑھائیں گے, اس میں سیگمنٹس اور نیو ایڈ کریں گے, اور ہم لائیں گے بھی, آپ کے لا رہے ہیں. ٹیوزڈے, ویڈنسڈے, تھرسڈے اور فرائیڈے, یہ 4 دن ہیں ہمارے پاس, اور ہم آپ کے لیے یہاں پہ اس سیگمنٹس میں لائیو پروگرام ہے, اور اس سیگمنٹ میں ہم آپ بہت سارے سیگمنٹس لائیں گے, اور جو ہمارے جو سیگمنٹس ہوتے ہیں نا وہ بڑے معلوماتی ہیں اور معلوماتی رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. جی بھائی ایک اور کال آ رہی ہے. واہ بھئی آج تو پروگرام میں بڑی کالیں آ رہی ہیں. چلیں بھائی چلائیں ہماری کال. ماشاء اللہ. میرا نام آمینہ ہے, میں کراچی ریسٹورینٹ لائن سے بات کر رہی ہوں. آپ کا سلسلہ بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. بالکل صحیح کہا, کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جب بچے بولتے ہیں ایک بار کڈز مدنی چینل ہمارا چینل, بالکل ہمارا مدنی چینل ہے. اس میں کڈز مدنی چینل میں آپ کو بہت انفارمیٹیو پروگرام جو آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. ہمارے بچوں کی شام کے علاوہ اور بھی بہت سارے پروگرامس ہیں اور بہت انفارمیٹیو ہیں. اس میں پہلیاں ہوتی ہیں اور بھی بہت سارے پروگرامس ہیں. تو آپ کو انشاءاللہ عز و جل بہت انفارمیشن اس میں حاصل ہوگی. تو اب بچوں کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں کہ بھائی صحیح نا, آپ سے سوال کر لیں. جی بالکل. چلیں آپ بول رہی ہیں جی بالکل, تو آپ سے سوال کر لیتے ہیں. لفظ پاکستان میں کتنے حروف ہیں؟ 7. پکا؟ جی دیکھ لیں. جی دیکھ لیں بھائی آپ. جی فائنل. فائنل. چلیں آپ کا جواب بتا دوں. جی چلے جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. لفظ پاکستان میں کتنے حروف ہیں؟ میں نے ان سے سوال کیا اور انہوں نے جواب دیا لفظ پاکستان میں 7 حروف ہیں. تو آپ کا جواب اس طرح درست ہوا. تو آپ کو ایک اور تحفہ پیش کریں گے. اور مدنی لیکن ناظرین آپ لوگ جو ہے نا پیارے بچوں, آپ بھی ہاتھ کھڑا کریں اور جس کو 2 تحائف جتنے ہیں وہ جیت جائیں. لیکن میں صرف سکینہ کو نہیں آپ لوگوں کو بھی دوں گا, اور جس نے دو سوالات کے جوابات دیے اس کو دو گفٹ. چلیں جی سکینہ یہ آپ کا گفٹ. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. پہلے بچوں آپ لوگ تو لگائیں دوبارہ سے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. سکینہ آپ نے پڑھا؟
चले माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। जी भाई, कॉल्स आ रही हैं, आज तो सिलसिले में बहुत सारी कॉलें आ रही हैं। चलें भाई, ये वाली कॉल भी शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अनिका आबिद है। मुझे आपका सिलसिला बहुत पसंद है। मैं आपका सिलसिला बहुत देखती हूँ रोजाना। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह। अब जो है बच्चियां भी कॉल कर रही हैं, छोटी छोटी बच्चियां, इनकी उम्र की बच्चियां कॉल कर रही है कि मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है। बिल्कुल, और आपको पसंद आता ही रहेगा। और हमारे पास अगली कॉल आई है जी। चलें, सोशल मीडिया का हम आपको लिंक दे देते हैं दोबारा से कि हमारा जो यूट्यूब चैनल, जो किड्स मदनी चैनल, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी हमारा किड्स मदनी चैनल का पेज यही है। और आप फॉलो करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। तो मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अब बच्चों की तरफ बढ़ते हैं और बच्चों से अब सवालात करते हैं भाई। जी भाई, ईजी है, बहुत ईजी है। तस्मिया किसे कहते हैं? सबको आना चाहिए तो सवाल, सबको। सब हाथ खड़ा करें भाई, सब हाथ खड़ा करें। आप भी हाथ खड़े, आपने इतना हल्का खड़ा करा हुआ है, आप हमारे दोस्त भी तो खड़े करें, सबको पता तो है ना भाई। चले, अब आप किससे लें सवाल? इस सवाल का जवाब आप दे दें भाई, माइक दें भाई। सकीना खड़े हो जाए। सवाल क्या है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जवाब दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तस्मिया को कहते हैं। इस तरह आपका जवाब हुआ दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकतें अता फरमाए, आमीन। और ये लें भाई आपके लिए गिफ्ट। आप कौन थे? अच्छा, आप थे। चलें, ये लें जी। मदरसे के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आपने देखा कि हमने आपकी इम्तिहान का कल आपकी अक्ल का इम्तिहान लिया और देखा कि आपके ब्रेन में कितनी इंफॉर्मेशन है। और मदरसे के नाज़रीन, आप हमें दोबारा से मैं अपना लिंक दे रहा हूँ सोशल मीडिया का, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब सब कुछ करें और कमेंट्स भी दें उसको। और हमारा जो लिंक है उसका नाम है किड्स मदनी चैनल। तो प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ने लगे हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है बुजुर्गों की तारीख। बच्चों की शान। आप ज़करिया भाई हमारे लिए सेगमेंट ला रहे हैं जिसका नाम है बुजुर्गों की तारीख। जी भाई, इसमें इस सेगमेंट में होगा क्या? पहले ये ट्रांसलेट करें, फिर आप बताइएगा इस सेगमेंट में क्या है, फिर आप अपना सेगमेंट जो है वो शुरू कर दीजिएगा जी। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मैं अपने सेगमेंट बुजुर्गों की तारीख में किसी बुजुर्ग रहमतुल्लाह तआला अलैह के बारे में कुछ ना कुछ अहम मालूमात फराहम करा करूँगा इंशाअल्लाह। अच्छा, माशाअल्लाह। चलिए जी भाई, आप शुरू करें ज़करिया भाई। तो प्यारे बच्चों, आज प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे महीने रबीउल अव्वल की 30वीं तारीख है। और रबीउल अव्वल की 30वीं तारीख को हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह तआला अलैह का उर्स मनाया जाता है। यानी आप रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जिस दिन इंतकाल फरमाया उस दिन मुसलमान आपकी याद में ये दिन मनाते हैं। आप रहमतुल्लाह तआला अलैह कोई अमीर या पैसे वाले ना थे, मगर फिर भी लोगों को दिया करते थे। और आप रहमतुल्लाह तआला अलैह को अगर कोई कुछ दे देता तो आप उससे ले तो लेते, मगर फिर आप उस पर एहसान भी किया करते थे। और आप रहमतुल्लाह तआला अलैह के घर अगर कोई मेहमान आ जाता और शाम हो जाती तो आप रहमतुल्लाह तआला अलैह उसको अपने हाथ से खाना दिया करते और एक तरफ चिराग रख दिया करते ताकि वो आराम से खाना खा ले। और अगर वो मेहमान सो जाता तो आप रहमतुल्लाह तआला अलैह उसको उसके ऊपर चादर डाल देते या कपड़ा देते थे ताकि वो आराम से सो जाए। यानी आप रहमतुल्लाह तआला अलैह मेहमानों का बहुत ख्याल किया करते थे। और हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह तआला अलैह ने 3 रबीउल अव्वल पीर के दिन 791 हिजरी को इंतकाल फरमाया। यानी आज से 650 साल पहले आपका इंतकाल हुआ। और आपका जो प्यारा प्यारा मज़ार है ना, वो उज़्बेकिस्तान के शहर बुखारा में है। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम के लिए एक सेगमेंट लाए जिसका नाम था बुजुर्गों की तारीख। और हमारे साथ कॉल्स भी आ रही हैं और आती रहेंगी इंशाअल्लाह ताला, बहुत सारी कॉलें आएंगी। तो मैं आपको सोशल मीडिया का दोबारा एक लिंक दे दूं कि यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे
لائک سبسکرائب کمنٹ فیڈ بیک جو بھی دینا ہے آپ کو ہمیں ہماری تعریف کریں, اور اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو آپ ہمیں ضرور فیڈ بیک دیں. تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, ہمارے پاس کالز آ گئی ہیں تو چلیں آپ کال لیتے ہیں. جی بھائی کال چلائیں, آج کس کی کالیں آ رہی ہے بھائی؟ میرا نام حلیمہ اتاریہ ہے. میں سیکولر ٹاؤن کیمپس راولپنڈی سے بول رہی ہوں. کڈس مدنی چینل میں بہت سے دیگر سلسلے ہیں. ان میں ایک سلسلہ بچوں کی شام بہت ہی اچھا سلسلہ ہے. اس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اور جو بھی عربی پڑھاتے ہیں وہ ہم یاد کرتی اور ہم نوٹ ڈاؤن کر لیتے. جزاک اللہ خیر. واہ بھائی کیا بات ہے مدنی منی کی. یہ جو ہمارے سیگمنٹ میں جو بھی باتیں ہوتی ہیں, جو بھی ہمارے سیگمنٹ ہوتے ہیں, اس کو یہ سنتی ہیں, یاد کرتی ہیں اور نوٹ ڈاؤن بھی کر لیتی ہیں. حسن بھائی ویسے آج جو ہے زیادہ کالیں آ رہی ہیں اور آپ کے حوالے سے ہی آ رہی ہیں, یعنی جو عربی آپ سکھا رہے ہیں, ہمیں اس کے لفظ سکھا رہے ہیں, تو یہ بچے جو ہیں یہ نوٹ کر لے اور یاد کر رہے ہیں. واہ بھائی واہ, سبحان اللہ. حاضرین اس کا مطلب انٹرسٹ لے رہے ہیں اس میں. جی بالکل انٹرسٹ لے رہے ہیں اور انٹرسٹ لیتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل پر تمام جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, چلیں بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے تذکرۃ الانبیاء. بچوں کی شام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حسنین بھائی, آج آپ کس نبی علیہ السلام کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں؟ یہ تو آپ سن لیں, تذکرۃ الانبیاء پھر پتہ چلے گا آپ کو. چلیں آپ ہمیں بعد میں, یعنی آپ سیگمنٹ شروع جب کریں گے جب ہمیں بتائیں گے. جی چلیں بھائی آپ اپنا سیگمنٹ شروع کریں, ہم بھی تو دیکھیں بھائی آج آپ ہمارے لیے کیا معلومات ہمیں فراہم کر رہے ہیں. جی پیارے بچوں, آج ہم جس نبی علیہ السلام کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہسٹری میں اپنے حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے بہت مشہور ہوئے تھے. جی ہاں پیارے بچوں, میں بات کر رہا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کی. یہ بہت زبردست اور پیارے نبی گزرے ہیں, اور قرآن پاک کی ایک سورت کا نام بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی سورت کے نام سے موجود ہے. اور آئیے ان کی اور کیا کیا خصوصیات ہیں آئے ہم جانتے ہیں. جی بھائی اب حضرت یوسف علیہ السلام کی جو خصوصیات آپ بتانے جا رہے ہیں. جی بھائی ہمارا بورڈ بھی آ رہا ہے مدنی چینل کی اسکرین پہ, چلیے آپ بتائیں. جی حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تمام قصوں میں سے ایک اچھا قصہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر کا علم جانتے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا بہت برکت والا تھا. اس کرتے کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے تھے. آپ کے والدین اور سب بھائیوں نے آپ کو سجدہ کیا جو آپ کی شریعت میں جائز تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نبی تھے. آپ کے دادا حضرت اسحاق رضی اللہ تعالی علیہ السلام بھی نبی تھے, اور پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے. یہ قرآنی دعا حضرت یوسف علیہ السلام نے مانگی تھی. فاطر السماوات والارض انت ولیجی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی. اچھا سبحان اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہمارے جو حسنین بھائی ہیں یہ اپنا سیگمنٹ لائے تھے تذکرۃ الانبیاء, اور انہوں نے آج ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنایا اور ان کی خوبصورتی کے بارے میں بتایا کہ ان کو لوگ کیوں پسند کرا کرتے تھے, اور یہ کتنے پیارے نبی کہیں گے بھائی, چلے نبی, اچھا ماشاء اللہ سبحان اللہ نبی ہیں, اور کتنے پیارے اور خوبصورت نبی ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, آپ ہمیں کالز بھی دے سکتے ہیں اور ہمارا جو فیڈ بیک آپ ہمیں فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں. چلیے میں آپ کو سوشل میڈیا کے دوبارہ ایک لنک پیش کرتا ہوں کہ یوٹیوب, فیس بک, ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ آپ ہمیں فالو کریں, لائک کریں, سبسکرائب کریں اور فیڈ بیک بھی دیں اور کمنٹس بھی دیں. چلیں اب کالیں آ گئی ہیں تو اب کال دے لیتے ہیں. آج حسن بھائی آج تو واقعی میں بہت زیادہ کالیں آ رہی ہیں اور زیادہ تر آپ کے حوالے سے آ رہی ہیں. اب دیکھو یہ کس کے حوالے سے. چلیں آپ دیکھتے ہیں یہ کس کے حوالے سے آ رہی ہیں. جی بھائی میرا نام
नाम शांजा है। मैं मोया से बात कर रही हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शान बहुत पसंद है। अच्छा चलें, सुभान अल्लाह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम की तारीफ़ की। अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए और अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको सलामत रखे, आमीन। तो मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि हम अपने प्रोग्राम के एंड में एक सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है नात। बच्चों की शाम। जी भाई, तो आज हमारे साथ जो है नात पढ़ने के लिए मुबश्शिर भाई थे। मरहबा या मुस्तफ़ा, 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 मरहबा या मुस्तफ़ा। मुबारक हो वो शम परदेस बाहर आने वाला है। मुबारक हो वो शाह परदेस बाहर आने वाला। गदाई को ज़माना जिसके दर पर आने वाला है। मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, करीम की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, पुरनूर की आमद मरहबा। मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा। ठिकाना बे ठिकानों का, सहारा बे सहारों का, ठिकाना बे ठिकानों का, सहारा बे सहारों का। गरीबों की मदद बेकस का यावर आने वाला है। मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमारे प्रोग्राम का नाम बच्चों की शाम था। मुझे यकीन है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पे पहुँचा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपसे मंगल में मुलाकात होगी। तो और नए सेगमेंट, न्यू सेगमेंट के साथ सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। या अल्लाह तेरे ज़िक्र से ही